Salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam subuhakum fa inna tasfut min tamamis shalah. Saf yang kosong mohon diisi dan barisannya diluruskan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط
وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بسم الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا
مزيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد والصلاة والسلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام علينا وعلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah alladhi ja'ala ayyamal a'yadi dhiyafatan li'ibadihi as-salihin wa ja'ala fi qulubil muslimina surura. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر وأن العيد في الإسلام هو فرحة المسلم بتوفيق الله له في أداء ما افترضه عليه. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Setidaknya kita selalu berusaha menanamkan kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita dan Maha mengetahui sekecil apapun apa yang kita perbuat.
dan hal ini akan membuat kita selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang olehnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hari ini kita bersama merayakan hari yang agung di dalam agama Islam, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Setiap Hari Raya Idul Fitri, seluruh umat Islam mengumandangkan takbir, memuji kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, memanjatkan rasa syukur kepada Allah. Semua itu kita lakukan setelah kita menyempurnakan puasa kita pada bulan Ramadan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah yang masih memberi ruang dan waktu sehingga kita berada di bulan Syawal, tepatnya hari ini 1 Syawal 1436 Hijriah, bulan yang menjadi simbol kembalinya seseorang kepada fitrah. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran sehingga kita menjadi generasi umat yang terbaik. Alhamdulillah, kita telah melewati satu bulan yang luar biasa dan penuh makna, yaitu bulan suci Ramadan. Selepas bulan Ramadan, tugas kita adalah menjaga semangat beribadah dan juga meneruskan tradisi baik selama bulan Ramadan, sehingga Ramadan bukan hanya untuk Ramadan, tetapi berdampak positif pada bulan-bulan setelahnya. Kita tahu bahwa perintah berpuasa dibuka dan diawali dengan khitab atau panggilan terhadap orang-orang yang beriman, dan tujuan diwajibkan berpuasa adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi bertakwa yang selalu bersyukur atas segala anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam menjawab panggilan keimanan dalam hal perintah berpuasa tersebut, masing-masing individu, masing-masing diri kita berbeda-beda dalam menyikapinya. Ada seseorang yang sangat semangat beribadah, bukan hanya kewajiban puasa yang ia lakukan, tetapi ia lengkapi dengan ibadah-ibadah penunjang yang lain. Ada juga yang menyikapinya hanya dengan puasa saja, atau mungkin bahkan ada yang tidak menghiraukan perintah tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang jelas, jawaban seseorang dalam bentuk perbuatan mencerminkan kualitas keimanan masing-masing. Dalam hadis Nabi disebutkan, idza sarratka hasanatuk fa anta mu'min. Apabila kebaikan yang engkau lakukan membuatmu bahagia, maka itu adalah indikator keimanan yang baik. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, suatu ketika seorang tokoh besar dalam dunia sufi, yaitu Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah ditanya oleh seseorang yang pertanyaan tersebut dapat membuat tersinggung jika tidak dapat menyikapinya dengan tepat. Pertanyaan yang diajukan kepada beliau adalah, amu'minun anta? Apakah engkau adalah orang yang beriman ya Imam Hasan Al-Basri? Mendengar pertanyaan ini, beliau tidak langsung menjawab. Kemudian beliau menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Jika yang engkau maksud itu adalah aku beriman kepada rukun iman yang 6, maka aku adalah orang yang mukmin atau orang yang telah beriman. Tetapi jika yang engkau maksud dengan pertanyaan engkau itu adalah apakah aku adalah orang yang beriman, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, maka aku tidak tahu apakah aku termasuk di dalamnya ataukah belum. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan
lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Terjemah maknanya adalah, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanan mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan memperoleh ampunan serta rizki yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat di atas menunjukkan indikator keimanan seseorang yang sangat mantap. Seorang tokoh sehebat Imam Hasan al-Basri tidak berani memastikan dirinya apakah dirinya sudah termasuk yang disebut dalam surat Al-Anfal tersebut. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan kita, kaum muslimin rahimakumullah? Jika kita kaji lebih dalam, memang kita yang berada di majelis ini semuanya adalah orang yang telah beriman, minimal mempercayai rukun iman. Akan tetapi kualitas keimanan kita berbeda satu sama lain. Untuk mencapai keimanan yang baik dan mantap serta berkualitas, sebagaimana indikatornya dijelaskan dalam ayat di atas, memang membutuhkan latihan yang serius dan dilakukan secara terus-menerus atau istiqomah. Salah satu latihan yang dapat memperkuat keimanan adalah ibadah puasa yang telah kita laksanakan pada bulan Ramadan yang lalu. Dengan syarat puasa yang kita lakukan adalah puasa yang serius, yang dalam bahasa hadis Rasulullah disebut dengan imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seorang mukmin sejati yang memiliki indikator keimanan yang baik sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat di atas adalah, yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Hati yang telah dianugerahkan oleh Allah haruslah kita asah dan kita latih. Potensi dasar hati yang cenderung mengarah kepada kebaikan memang sudah ada. Akan tetapi jika tidak kita asah dan juga jarang kita bersihkan, maka ia akan kotor, ia akan berkarat, bahkan ia bisa tertutup. Dan yang menutupi kejernihan hati kita adalah kemaksiatan yang kita lakukan dan dosa-dosa kita. Disinilah salah satu rahasia kewajiban puasa adalah untuk mengasah hati kita. Ibadah puasa adalah ibadah yang tidak tampak, hanya diri kita sendiri dan Allah yang mengetahui kualitas puasa kita. Dengan melakukan puasa, seseorang dilatih untuk selalu merasa terawasi oleh Zat yang Maha mengetahui dimanapun dan dalam kondisi apapun. Maka dari itu, dalam hadis qudsi dinyatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalas. Terlebih puasa juga melatih kesabaran seseorang, karena dalam hadis Rasulullah disebutkan as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Sehingga selepas melaksanakan ibadah puasa, harapannya hati menjadi lebih peka dan lebih bersih. Jika hati bersih, maka daya tangkap hati terhadap sinyal-sinyal ilahiyah menjadi lebih tajam. Jika ada orang yang mengaku beriman, tetapi ketika disebut nama Allah atau ada panggilan Allah, ia tidak memiliki getaran dalam hatinya, maka seakan-akan Allah asing bagi hatinya dan jiwanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, indikator seorang mukmin yang sejati adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Ayat ini menyatakan dibacakan ayat-ayatnya memberikan kesan kepada kita, seseorang yang baik keimanannya, maka ia sering mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tentunya yang paling baik adalah mendengarkan dari bacaannya sendiri, sehingga seseorang yang imannya berkualitas, ia rajin membaca Al-Quran, kemudian keimanannya bertambah, karena setelah ia membaca Al-Quran pada sisi lafadznya, ia lanjutkan kepada kewajiban berikutnya, yaitu pada sisi memahami makna dan kandungannya, mengamalkannya, mengajarkannya, kemudian melestarikannya. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah,
Yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Makna tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Ia merupakan sikap mental seseorang yang merupakan hasil dari keyakinannya yang bulat kepada Allah. Hatinya tenang dan tentram serta tidak memiliki rasa curiga karena Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Tawakal tentunya setelah melalui ikhtiar, doa dan ibadah yang serius kepada Allah, karena memang Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan proses dan melewati sebab-sebab dalam menggapai asa dan cita. Falyartaqu fil asbab. Bagi seseorang yang bertawakal kepada Allah, tentunya ia senantiasa memperbaiki kualitas ibadahnya, karena ia sadar betul bahwa penentu segala sesuatu hanyalah Allah. Itulah sebabnya ia benar-benar menjaga salatnya, karena dengan salat ia meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Inilah maka indikator yang keempat sekaligus menjelaskan perilaku orang yang tawakal kepada Allah adalah disebutkan alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Menarik untuk dikaji, dalam ayat ini disebutkan yuqimunas shalah, bukan hanya disebut al-musallin. Ternyata salat yang diharapkan oleh agama adalah yang iqamatus shalah, yaitu dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus ia lakukan sepanjang hidup, tentunya dengan berusaha untuk sekhusyuk mungkin. Karena yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang dilakukan dengan yuqimunas shalah. Dari sini dapat kita klasifikasikan bahwa orang yang salat dapat dikategorikan sebagai al-musallin dan sebagai muqimus shalah. Bagi musallin, boleh jadi ia dikecam oleh Allah karena ia melaksanakan salat tetapi tidak serius, atau mungkin syarat rukunnya tidak terpenuhi, atau mungkin ia lalai dari esensi salat yang ia lakukan dan tidak mau menghayati arti dan tujuan hakiki dari salatnya. Sementara jika disebut muqimus shalah, maka mereka itulah orang-orang yang melaksanakan salat secara serius, berkesinambungan, syarat rukunnya sempurna, serta tidak melupakan esensi dari salat yang ia lakukan. Salat yang demikian inilah yang dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Setelah rangkaian lafaz sebelumnya adalah terkait salat yang menunjukkan dimensi vertikal, yaitu hubungan baik dan bukti tanggung jawab seorang hamba dengan Tuhannya, maka berikut disebutkan indikator orang mukmin yang berkualitas. Yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan harta dan anugerah Allah yang telah ia terima atau yang telah diterima oleh seorang hamba, merupakan aspek horizontal terkait hubungan baik dengan sesama manusia. Seseorang yang imannya baik, maka ia akan ringan berbagi, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ketika apa yang dimilikinya belum mencapai syarat wajib zakat, maka ia rajin bersedekah dan rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah mencapai syarat rukun zakat, mencapai nisab, maka ia tunaikan zakatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. 5 indikator di atas merupakan barometer atau alat ukur apakah kita sudah termasuk kategori orang-orang mukmin yang sebenarnya, yang berhak mendapatkan beberapa derajat ketinggian di sisi Allah dan memperoleh ampunan serta rizki yang mulia, ataukah belum. Masing-masing diri kita yang dapat menjawabnya, karena hanya Allah dan diri kita sendiri yang mengetahui kualitas ibadah kita. Jika indikator di atas masih jauh dari diri kita, maka semoga belum terlambat untuk terus berusaha secara serius. Bulan Ramadan yang telah kita lalui mestinya menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam peningkatan keimanan kita, jika kita memang serius dalam menjalaninya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada kesan yang dapat kita tangkap dari rangkaian ayat-ayat puasa. Perintah puasa diawali dengan panggilan kepada orang-orang beriman. Keimanan awal adalah sebagai potensi ruhani yang harus kita asah dengan aneka bentuk ibadah.
Jika puasa dan ibadah-ibadah lain dilakukan secara benar dan serius, maka ia akan memperoleh predikat al-muttaqin, yaitu orang-orang bertakwa yang memiliki prestasi ruhani yang baik. Dalam rangkaian ayat puasa disebutkan pula syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kesan yang kita dapat adalah kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan karena pada bulan mulia tersebut Al-Quran diturunkan, sekaligus hati kita diasah dengan puasa agar kita dapat mengunduh dan dapat mengambil petunjuk dari Al-Quran. Yang tidak boleh terlupakan adalah betapa penting sering berinteraksi dengan Al-Quran, dimulai dengan sering membacanya. Bahkan ketika Ramadan, Rasulullah memberikan contoh di mana malaikat Jibril mendatangi Rasulullah pada setiap malam untuk melakukan tadarus Al-Quran. Kana Jibril yalqan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Setelah sering membacanya, kemudian orang yang baik keimanannya, ia lanjutkan kepada kewajiban berikutnya, yaitu pada sisi memahami maknanya, mengamalkannya, mengajarkannya, dan juga melestarikannya. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, setelah menyempurnakan ibadah dan mengagungkan Allah, maka yang diharapkan adalah menjadi pribadi muttaqin yang senantiasa bersyukur atas segala anugerah Allah kepada kita. Bentuk syukur itu adalah kita selalu mengingat Sang Pemberi nikmat, kita menggunakan potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita sesuai dengan tujuan penganugerahannya, dan juga kita isi dengan kegiatan positif dengan beribadah kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mampu menjadi pribadi muttaqin yang senantiasa bersyukur, maka insya Allah doa-doa kita dan harapan-harapan yang baik dari kita akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Allah sangat dekat dengan kita, yang boleh jadi tanpa meminta kepada Allah, Allah telah memberikan dan menyiapkan untuk kita. Inilah rahasia dan hikmah dalam rangkaian ayat puasa, yang juga ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Inilah sesungguhnya harapan dan tujuan dari penggemblengan dan pendidikan kita selama bulan Ramadan. Jika hasil yang diinginkan masih jauh dari harapan, maka bukan bulan Ramadannya yang salah, tetapi mungkin karena kesalahan kita yang belum mampu memanfaatkan media yang luar biasa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita akan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, dan mudah-mudahan kita selalu berusaha memperbaiki kualitas iman dan takwa kita secara terus menerus, karena menjadi baik tidak ada batasnya. Kita terus menerus menjadi baik dan beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirnya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah. Marilah kita saling berlapang dada, mengulurkan tangan, berlapang dada saling memaafkan, dan saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair. Semoga kita dapat kembali menemukan jati diri kita, dan semoga kita selalu memperoleh bimbingan, ampunan, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari yang fitri ini menjadi awal yang baik untuk hasil yang lebih baik kelak. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadihi as-salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك ونشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتضرعنا وجميع أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين وأدخلنا في زمرة عبادك الصالحين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Thank you.